Presented by Paulomi Estates, Techno Paints, associated by Vasavi Group, SMR Holdings, Giridhari Constructions, Pranava Group, Nikhila Constructions and Developers, Radhai Constructions, Primark Projects, JSR Group Sun City Infra Developers, Surya International. హాయ్ హలో రియాలిటీ సెక్టార్ విశేషాలు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించే మీ ఎవర్ గ్రీన్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీకి స్వాగతం సుస్వాగతం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రియాలిటీ రంగంలో నిలకడైన అభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జోరందుకోవటం, ప్రభుత్వాల స్థిరమైన విధానాలు, ధరలు నిలకడగా కొనసాగుతుండటం బయ్యర్లకు సానుకూలంగా మారాయి. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డెవలప్మెంట్ ట్రెండ్స్ రియాలిటీ సెక్టార్ కు అనుకూలంగా ఉండడంతో డెవలపర్లు కొత్త ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఈ టైంలో రియాలిటీ రంగం వైపు చూస్తున్న వారికి కావాల్సిన అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కంప్లీట్ మార్కెట్ పిక్చర్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ. మరి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, జస్ట్ స్టార్ట్ ది షో. నచ్చిన ఏరియాలో మెచ్చిన ఎమ్యూనిటీస్ తో సూటబుల్ బడ్జెట్ లో అన్ని అప్రూవల్స్ తో ప్రాజెక్టులు ఎక్కడెక్కడున్నాయి. ఇక ఇందుకోసం తెగ కష్టపడాల్సిన పని లేదండోయ్. హైదరాబాద్ రియాలిటీ రంగంలో మీకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీల కోసం సరైన సమాచారం కావాలంటే దానికో చక్కటి వేదిక ఉంది. అదే www.naredcotelangana.com వెబ్సైట్. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని అనుమతులతో డెవలప్ చేస్తున్న ప్రాజెక్టులు, ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల లేటెస్ట్ ప్రాజెక్టుల విశేషాలు ఎప్పటికప్పుడు నారెడ్గో ఆన్లైన్లో ఉంచుతోంది. ఇక ఈ వెబ్సైట్ సందర్శిస్తే 100% జెన్యూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిపోతుంది. రియాలిటీ రంగానికి సరైన మార్గనిర్దేశం చేస్తూ డెవలపర్లు అండ్ బిల్డర్లను ఏకతాటిపై నడిపిస్తూ రియాలిటీ సెక్టార్ ప్రగతి పదంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది నేషనల్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ నారెడ్కో తెలంగాణ చాప్టర్ మంత్లీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ లోని హయత్ ప్యాలెస్ లో జరిగింది. నారెడ్కో తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ మేకా విజయసాయి గారు, సెక్రటరీ జనరల్ కె శ్రీధర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ ఈవెంట్ కు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బిల్డర్లు, డెవలపర్లు, రియాలిటీ రంగ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రియాలిటీ రంగం ఎదుర్కొంటోన్న సవాళ్లపై నారెడ్కో సమావేశంలో ఐఏఎంసీ హైదరాబాద్ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ నిక్షితా నిరంజన్ గారు, అలాగే ఆస్ట్రీ డెక్కన్ చాప్టర్ సిటీటీసీ చైర్ డాక్టర్ సందీపని వజ్జే గారు మాట్లాడారు. Today we are going to have some guest speaker sessions by Ms. Nikshita Niranjan, Deputy Registrar, International Arbitration and Mediation Center, Hyderabad. She plays a key role in managing complex dispute resolution proceedings, shaping institutional policies and driving strategic collaborations. She has been instrumental in leading IAMC initiatives including RERA mediations, the development of IAMC's e-case filing system and organizing flagship events, training programs and webinars to promote alternative dispute resolution. She also actively collaborates with the law schools across India, engaging in panel discussion, organizing workshops and facilitating internships to nurture the next generation of dispute resolution professionals. And in all our agreements in future, wherever you want to have your arbitration decided, you put the place of arbitration and mediation also. Thank you. We're here to inform and build awareness to everybody about how there are alternate mechanisms than going to court. So IAMC was set up in Hyderabad in 2021 with the vision to basically promote alternate mechanisms which are arbitration and mediation. Any types of disputes does not necessarily have to go to court. It can be resolved through mediation and arbitration, and especially institution mediation and arbitration. So what is mediation? It's a voluntary process where both parties come together and a third person acts as the facilitator, the mediator, who resolves the disputes. And the entire process is voluntary, it's confidential, and a neutral person resolves it, and finally they enter into an agreement, and this agreement will be valid as a contract. Now in arbitration, it's a quasi-judicial process. Instead of going to court, the same process is done outside of court with a limitation period. The person who is appointed as the arbitrator will be appointed with the choice of the parties, and the arbitrator will be able to resolve your disputes and pass an award, which is similar to a court order judgment.
So these are the two mechanisms by which all kinds of disputes, with certain exceptions like criminal disputes and other matters which can't be resolved. So especially for real estate sector, any construction matters, any contract breaches that have happened, or disputes between buyer and vendors, buyer and landowners, so these disputes can come to IAMC for resolving. The whole process in institution, it's transparent, the costs are transparent. You have a fixed time limit to resolve your disputes. There's a lot of flexibility. Most important thing is, especially with mediation, is you have control over the outcome. What happens to your dispute, how you are settling it, you can come up with creative solutions. We really thank NAREDCO for this opportunity, and please feel free to visit our website. It's the International Arbitration Mediation Center, Hyderabad. For any more details, and you can contact us through the details on the website. Thank you. NAREDCO ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళ జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్లో ఒక నాలెడ్జ్ సెషన్ కంపల్సరీగా పెడతారు. సో సస్టైనబిలిటీ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి, సో వాళ్ళు సస్టైనబిలిటీ మీద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు ఇవాళ. అండ్ ఇవాళ నేను ఆ సెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, అండ్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అందరూ, అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంతకు ముందు కూడా నేను చాలా NAREDCO మీటింగ్స్కి వచ్చాను. ప్రతిసారి ఐ కీప్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ NAREDCO తెలంగాణ ఈస్ డూయింగ్. అండ్ ఐ విష్ ఇంకా ఇట్లా చాలా సెషన్స్ జరుగుతాయి అండ్ ఇంకా ఎన్నో చేస్తామని. అండ్ ఆల్సో NAREDCO ఈజ్ యాక్చువల్లీ సైనింగ్ MOUs, చాలా మందితో MOUs కూడా సైన్ చేస్తున్నారు, లైక్ విత్ టెక్నికల్ బాడీస్. లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఆశ్రేతో MOU జరిగింది, అండ్ ఆ MOU జరిగిన తర్వాతే మాకు ఇట్లా సస్టైనబిలిటీ మీద ఒకటి కావాలి అని అడిగారు వాళ్ళు, అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మీద కావాలన్నారు, అది కూడా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో ఒక మీటింగ్ని ఎక్కువ పర్పస్ఫుల్గా చేసుకుని డెవలపర్స్కి ఇంకా నాలెడ్జ్ అందించాలి అని వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్న విధానం చాలా బాగుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. NAREDCO జనరల్ బాడీ మీటింగ్ లో మన విజయసాయి గారు, శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, అలాగే సుచరణీయ కిరణ్ గారు మరియు కాళీప్రసాద్ గారు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ లో బిల్డర్లకు సంబంధించి ఎన్నో ముఖ్యమైన అంశాలని చర్చించడం జరిగింది. గ్రీన్ బిల్డింగ్ కాన్సెప్ట్ కానీ, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సిస్టమ్ కానీ, మీడియేషన్ సిస్టమ్ కానీ, లీగల్ మ్యాటర్ సంబంధించి ఎంత చక్కగా మనం ఆర్బిట్రేషన్ ద్వారా కానీ మీడియేషన్ ద్వారా కానీ సెటిల్ చేసుకోవచ్చో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి బిల్డర్స్ అందరినీ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మన బిల్డర్ కమ్యూనిటీకి ఎంతో బాగా ఉపయోగపడతాయని, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా బిల్డర్స్ అందరూ కూడా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లబ్ధి పొందుతూ సమస్యల్ని తక్కువ కాలంలో సాల్వ్ చేసుకుంటూ, అలాగే మంచి బిల్డింగ్స్ నిర్మించి కస్టమర్లకు అందించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తారని, ఈ అసోసియేషన్ ఇలా ఉపయోగపడుతుందని తెలియజేయడానికి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. అలాగే NCT తరఫు నుంచి మరియు వెస్ట్ జోన్ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి కూడా NAREDCOకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. నచ్చిన చోట మెచ్చిన సొంతిల్లు అనేది అందమైన కళ. ఆ కళను నిజం చేయడానికి ఎక్కడెక్కడికో తిరిగి ఎంతో శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా టైమ్స్ గ్రూప్ ఓ భారీ ప్రాపర్టీ షో నిర్వహిస్తోంది. టైమ్స్ హోమ్ హంట్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో 2025 పేరుతో నిర్వహిస్తోన్న ఈ ఈవెంట్ జూన్ 21, 22 తేదీలో హైదరాబాద్ లోని హైటెక్స్ లో జరగనుంది. ప్రీవియస్ ఈవెంట్ లో సూపర్ హిట్ అవడంతో ఈ ఏడాది జరగబోయే ఈవెంట్ పై అప్పుడే బజ్ పెరిగింది. తెలంగాణకు చెందిన ప్రముఖ బిల్డర్లు, డెవలపర్లు అంతా పాలు పంచుకోనున్నారు. ప్రముఖ రియాలిటీ సంస్థలు ఈ ఈవెంట్ కు స్పాన్సర్లుగా వ్యవహరించనున్నారు. చాలా ఫాస్ట్ గా మారిపోతుంటుంది. దానికి తగ్గట్టే ఎన్నెన్నో మారుతుంటాయి. ఇదే టైంలో విలువలు కాపాడుకొని సంస్థలకే బ్రాండ్ ఇమేజ్ వస్తుంది. ప్రతి కస్టమర్ కు అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ దక్కాలన్న లక్ష్యంతో పనిచేస్తూ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ రియాలిటీ సంస్థగా బ్రాండ్ ఇమేజ్ సంపాదించుకుంది గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. చక్కటి కమిట్మెంట్, సరైన ప్లానింగ్ తో కస్టమర్ల మధ్యలో చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. హైదరాబాద్ సిటీతో పాటు జిల్లాల్లోనూ లగ్జరీ లివింగ్ ను మరో మెట్టెక్కించే ప్రాజెక్టులతో గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ ముందడుగు వేస్తోంది. సిటీలో మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఏరియా రాజేంద్ర నగర్ లో గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ అతిపెద్ద విల్లా ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసింది. ORR ఎగ్జిట్ నెంబర్ 17 and 18లకు సమీపంలో గిరిధారి డెవలప్ చేసిన ట్రిప్లెక్స్ విల్లా ప్రాజెక్ట్ ప్రాస్పెరా కౌంటీ. ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ లో హై రైజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎంజాయ్ చేసేలా రెడీ టు హ్యాండ్ ఓవర్ స్టేజ్ లో ప్రాస్పెరా కౌంటీ అన్ని హంగులతో స్వాగతం పలుకుతోంది. ప్రైమ్ లొకేషన్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఎమ్యూనిటీస్ తో పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ తో కూడిన హై రైజ్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేస్తోన్న సంస్థ గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. లావిష్ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్స్పీరియన్స్,
ప్రీమియం లివింగ్ ను పరిచయం చేసేలా గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ డెవలప్ చేస్తోన్న లేటెస్ట్ ట్రిప్లెక్స్ విల్లా ప్రాజెక్ట్ ప్రాస్పరా కౌంటీ ప్రగతికి చేరువలో ప్రశాంతతకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచేలా గ్రాండ్ లెవెల్లో మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ గా ఉండేలా దీనిని డెవలప్ చేస్తోంది. హలో ఎవ్రీబడి, హైదరాబాద్ లో ఉండే లైఫ్ స్టైల్ ని తెలంగాణ జిల్లాల మొత్తానికి అందిస్తున్న ద వన్ అండ్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్షన్స్, గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. సో వీ హ్యావ్ గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ చైర్మన్ మిస్టర్ రఘుపతి రెడ్డి గారు విత్ us. Let us talk to him. హలో సార్, హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? ఓకే, సో ఎప్పుడు మీరు మా ప్రేక్షకులకి సుపరిచితులు. హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతానికి రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ఎలా ఉంది అని ప్రతిసారి మీ మాటల్లో వింటూ ఉంటాం. సో లేటెస్ట్గా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు సార్? హౌ ఇస్ ద రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ హైదరాబాద్? ప్రతి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న చర్య, చంద్రబాబు నాయుడు కాడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి వరకు గవర్నమెంట్ తీసుకున్న డిసిషన్స్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. హైదరాబాద్ వన్స్ అపాన్ వన్ టైమ్ 20 to 30 kilometers రేంజ్, రైట్, నౌ 60-70 kilometers రేంజ్ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి దాంతో పాటు ఔటర్ రింగ్ రోడ్, ఇప్పుడు కొత్తగా మనం RRR అనేది కూడా ఒక కనెక్టివిటీ వస్తుంది. వన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయితే ఆటోమేటిక్ సిటీ ఆల్సో డెవలప్ అవుతుంది. మద్రాస్ ఉంది, పోర్ట్ సిటీస్, బాంబే ఉన్నది, పోర్ట్ సిటీస్. హైదరాబాద్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్కమ్ ఏంటంటే రెండు నంబర్ 1 వచ్చేసి ఐటీ, సెకండ్ వచ్చేసి మెడికల్. దాంతో పాటు ఏంటంటే ప్రతి గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి కొత్త కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోతే ఆ కంపెనీస్ తో పాటు మనకు వేర్ హౌసెస్ అదొక సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇండస్ట్రీస్ అదొక సిస్టమ్. అట్లా హైదరాబాద్కు చాలా ఫ్యూచర్ ఉన్నది. దాంతోపాటు ఎన్నో సార్లు నేను చెప్పడం జరుగుతుంది, హైదరాబాద్ ల్యాండ్ ప్రైజెస్ విత్ ఇన్ ఒక 20-30 years బ్యాక్ వెళ్ళి మనం క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే 200-300 times ల్యాండ్ ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినాయి. సో మా గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్ విజన్ ఏంటంటే ఏ ఏరియా అయితే డెవలప్ అవుతుందో, ఏ ఏరియా అయితే అప్రిషియేషన్ వస్తుందో ఆ ఏరియా మేము ఫస్ట్ సర్వే చేసి సూచ్ చేసుకుని ఆ ఏరియాలో మేము కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మా ప్రాస్పరా కౌంటీ నియర్ బై ఇన్ కిస్మత్పూర్, రాజేంద్ర నగర్. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. నౌ హైదరాబాద్ నంబర్ 1 లొకేషన్ ఇన్ రాజేంద్ర నగర్. సో ఆ లొకేషన్లో కూడా ఆల్రెడీ మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రాజెక్ట్. ప్రతి ఒక్కరికి నా సూచన ఏంటంటే డెఫినెట్గా హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. డెఫినెట్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మోర్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. వన్స్ అపాన్ వన్ టైం హైదరాబాద్ అనేది వరల్డ్ నంబర్ 1, నాట్ ఇండియా, ప్రపంచంలో నంబర్ 1 ఇన్ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం. సో హైదరాబాద్కు ఆ చరిత్ర ఉన్నది కాబట్టి డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ ఆపడం అనేది ఎక్కడ కూడా జరగదు. సో అలానే గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ విషయానికి వస్తే ఇలా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపడుతుంది అని మేము లొకేషన్ లేదంటే వాటి హైలైట్స్ తెలుసుకునే లోపే రెడీ టు హ్యాండ్ ఓవర్ అంటారు. సో అంత పంక్చువల్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు? ప్లానింగ్, ప్రతి ఒక్క వర్క్ చేయాలనుకుంటే మనం ఫస్ట్ మేము ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడు డెలివరీ చేయాలనేది ప్లానింగ్తో ఉంటాం. కాబట్టి మా కంపెనీ ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టినా ఇంకోటి ఎగ్జిట్, ఒక 10-20 ప్రాజెక్టులు పెట్టుకొని అక్కడిక్కడ ఇబ్బంది పడకుండా 1 to 1 ఎగ్జిట్ అయ్యకుండా 1 ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం. సో కస్టమర్కు ఏదైతే మనం కమిట్మెంట్ ఇస్తామో ఆ కమిట్మెంట్ ప్రకారం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి జాబ్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అసలు మోర్ ట్రస్ట్ కంపెనీ మీద ఉంటుంది. ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఇస్తామో ఆ కమిట్మెంట్ మీద నిలబడాలనేది గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్ ముఖ్య లక్ష్యం. డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ టేస్ట్. సొంతింటి విషయంలో ఈ టేస్ట్ మరింత డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. పీస్ఫుల్ లొకేషన్, ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్, గ్రీనరీ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇలా ఒక్కొక్కరి చాయిస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అన్నిటికీ ఒక చోట ఆన్సర్ దొరకటం, ఒక డెస్టినేషన్ ఉండటం సాధారణ విషయం కాదు కదా. కస్టమర్ల ఇంట్రెస్ట్లో క్షుణ్ణంగా తెలిసిన సంస్థ నిఖిల కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్. రియాలిటీ రంగంలో ఇంతటి అత్యున్నత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ 20 వసంతాల ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్న అరుదైన సంస్థ నిఖిల సంస్థ 20 year సెలబ్రేషన్స్ రీసెంట్ గా జరిగాయి. హైదరాబాద్ రియాలిటీ సెక్టార్ కే కొత్త జోష్ నింపే రేంజ్ లో ఈ ఈవెంట్ హిట్ అయింది. కస్టమర్లు, సంస్థ అభిమానుల నుంచి అపూర్వ ఆదరణను అందుకున్న నిఖిల సంస్థ మరింత ఉత్సాహంతో కొత్త ప్రాజెక్టులను డిజైన్ చేస్తోంది. ఎమ్యూనిటీస్ లో ఎదురే లేకుండా, బ్యూటీలో తిరిగే లేకుండా, విలాసానికి నివాసంలా లగ్జరీ అండ్ లావిష్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులను నెక్స్ట్ లెవెల్ అనిపించేలా తీర్చిదిద్దడం నిఖిల కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్ కే సాధ్యం. 20 వసంతాల విజయవంతమైన ప్రయాణంతో ఎన్నో కుటుంబాల సంతోషాలకు చిరునామాగా నిలిచింది. సమున్నతమైన కొత్త లక్ష్యాలతో ముందుకెళుతోంది. పాతతరం విలువలతో కొత్త తరం ఆకాంక్షలను జోడిస్తూ మరిన్ని ఆనిముత్యాల్లాంటి ప్రాజెక్టులతో కస్టమర్లను మెప్పించడానికి సిద్ధమైంది నిఖిల కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్.
ఈ కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో ఒక ఆణిముత్యం లాగా, ఒక డైమండ్ లాగా ఉండాలని మేము స్ట్రిక్ట్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ప్రామిస్ చేసిన విధంగా డెలివరీ చేస్తున్నాం. అలాగే మా కస్టమర్లు, దే ఆర్ ఆల్ ఎన్సిడి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. నేను అందరిని అదే చెప్తున్నాను, యూఆర్ ఆల్ ఎన్సిడి ఫ్యామిలీ, వీఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మీ అందరూ కూడా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సమానం. నేను ఫ్యామిలీతో ఒక టూర్ వెళ్ళినప్పుడు మా వైఫ్ మేము అందరం కూడా ఏదో మాటల విషయంలో నేను ఫోన్లు వస్తూ ఉంటే ఆమె ఏమంటే, నేను చెప్పాను నాకు ఫ్యామిలీ అంటే మొత్తం ఆల్ కస్టమర్లు, సప్లయర్లు, కన్సల్టెంట్స్, కాంట్రాక్టర్స్, మై లేబర్. ఈ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో 20 ఏళ్ళు దీన్ని కంప్లీట్ చేసాం. థ్యాంక్ యూ, అందరికీ ధన్యవాదాలు. Your association with NCD from how many years? 3 years. ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు లైక్ ఎన్సిడితో శ్రీనివాస్ గారితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం? లైక్ వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ ది కంపెనీ? Genuine builders, focus oriented and giving more to customers. Not many developers have do that, and the way like Srinivasakar, I met him while doing the initial progression, so he was so humble and like so casual talking. So I like the way the people from the sales, everyone, so the way they communicated, it was like a personal touch more than like a business. Initially I never thought about settling in Hyderabad. Basically I'm from Chennai. The project I saw like 4 months before, decided ipude settle ayi. We recently purchased at Royal Pavilion, and this is only the one project where we noticed the quality in the construction. Secondary, వీళ్ళు చాలా ఆప్యాయంగా రిసీవ్ చేసుకోవడం. జస్ట్ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం, విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ వీ హ్యావ్ పేడ్ ది హ్యాపీ అమౌంట్. అండ్ హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఏ కాంక్రీట్ జంగల్, పీపుల్ షుడ్ థింక్ టు స్టే ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. ఒక్కసారి బాల్కనీ నుంచి వ్యూ చూడండి, మీకు ఎంటైర్ హైదరాబాద్లో అలాంటి వ్యూ ఇంకోటైనా ఉంటే నన్ను రీచ్ అవుట్ అవ్వండి. సో దట్స్ హౌ I got motivated. Amenities, top class. The highlight of this project is this. One of the highlight, the podium parking. I'm pretty excited that this will timely handover undi. So next year, నేను మా తమ్ముడు కలిసి ఒకేసారి గృహప్రవేశం చేసుకోవాలి. ఓ వావ్, దట్స్ అంటే మీ మాటలో ఆనందం చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. This is Bhagwat Gupta. I owned in Royal Pavilion Block A. Since 2 years I am seeing like Mr. Srinivas Garu. He is very loyal person, and moreover I will feel like my father actually. This is what I did notice since 2 years. I loved and I liked the venture, whatever that he has given the output. When I went there, he promised me like, did I get the same thing? He answered me, not 100%, 200%. So he promised like the same, which has delivered even now. Thank you so much. కాలం మారినా, రోజులు మారినా ఆకాశాన వేగు చుక్క దారి చూపుతూనే ఉంటుంది. రోజు రోజుకు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న హైదరాబాద్ రియాలిటీ రంగంలో కాలంతో సంబంధం లేకుండా వేగు చుక్కగా నిలుస్తోన్న ప్రెస్టీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ వాసవి గ్రూప్. 3 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కాలంలో ఎంతో విలువైన సేవలతో ప్రతి కస్టమర్ అభిమానం చూరగొన్న ఘనత ఈ సంస్థది. సిటీకి 4 దిక్కులా ఆన్ గోయింగ్ అయినా, రెడీ టు హ్యాండ్ ఓవర్ అయినా బెస్ట్ ఏవంటే ఫస్ట్ వినిపించేది వాసవి పేరే. ఇక ఈ ఏడాది సిటీలో 3 గ్రాండ్ ప్రాజెక్టులను కంప్లీట్ చేసి కస్టమర్లకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి వాసవి సంస్థ సిద్ధమవుతోంది. హైదరాబాద్ సిటీలో ప్రైమ్ లొకేషన్లో ప్రెస్టీజియస్ బ్రాండ్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ స్టాండర్డ్స్ లో ప్రాపర్టీ కావాలంటే అందుకు సరైన డెస్టినేషన్ వాసవి గ్రూప్. హైదరాబాద్ సిటీలో అన్ని వైపులా గ్రాండ్ అండ్ మార్వలెస్ గా నిలిచే ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేస్తూ దశాబ్దాలుగా ఇండస్ట్రీలో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తూ వస్తోంది. బెస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, సూపర్ క్వాలిటీ, వండర్ఫుల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఒకచోట ఉండాలనుకునే అర్బన్ పీపుల్ ఆశలను నిజం చేస్తోంది. ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్టులు జెట్ స్పీడ్ తో కంప్లీట్ చేస్తూ అదే టైంలో మరిన్ని ఏరియాల్లో గ్రాండ్ అండ్ లావిష్ ప్రాజెక్టులతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. వాసవి గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటేనే కస్టమర్స్లో ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి మీరు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామండి. కస్టమర్లకు కావాల్సిన ప్రతి ఇమ్యూనిటీస్ విషయంలో కానీ, క్వాలిటీ విషయంలో కానీ, టైమ్లీ డెలివరీ టైంలో కానీ ప్రతి విషయంలో మనం అన్ని కేర్ తీసుకొని కస్టమర్లకు ఏం కావాలో మేము ముందే తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా మా ప్రాజెక్టులను అలవరుచుకుంటామండి.
హౌసింగ్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ప్రీమియం లైఫ్ స్టైల్ కు అడ్రస్ గా నిలిచేలా వాసవి సంస్థ వాసవి అట్లాంటిస్ ప్రాజెక్ట్ ను డెవలప్ చేస్తోంది. ఇక ఈ ప్రాజెక్టులో 2, 3 and 4 BHKలు అన్ని గ్రాండ్ స్కేల్ లో ఉంటాయి. 8 టవర్లలో 45 ఫ్లోర్లతో దీనిని భారీగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. డెవలప్మెంట్ లో ర్యాపిడ్ గా దూసుకుపోతోన్న నార్సింగ్ లో కస్టమర్ల ఆనందం ఆకాశం అంచులు తాకే విధంగా వాసవి సంస్థ డెవలప్ చేస్తోన్న ప్రాజెక్టు వాసవి అట్లాంటిస్. నార్సింగి గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో వాసవి అట్లాంటిస్ ప్రాజెక్టు నందున ఇక్కడ రెసిడెంట్లకు అవసరమైన అన్ని వసతులు అందుబాటులోనే ఉండనున్నాయి. మాల్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, పేరొందిన కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్ ఇలా ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా నిమిషాల వ్యవధిలో చేరుకోవచ్చు. ORR కు చేరువలో ఉండటంతో హైదరాబాదులో ఏ మూలకు వెళ్లాలన్నా చాలా ఈజీగా చేరుకోవచ్చు. వాసవి అట్లాంటిస్ టాలెస్ట్ టవర్స్ ఇన్ ద తెలుగు స్టేట్స్ అండి. 45 ఫ్లోర్లతో వస్తుందండి. మెగా ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. హైదరాబాద్ సిటీకి మణిహారంలా నిలిచే హైటెక్ సిటీలో 32 ఫ్లోర్లతో డెవలప్ చేస్తున్న హై రైజ్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ వాసవి స్కైలా. హై రైజ్ లైఫ్ స్టైల్ మరింత మ్యాగ్నిఫిషియంట్ గా మార్చేలా స్కైలా ప్రాజెక్టును డిజైన్ చేసింది. హైదరాబాద్ సిటీలో ప్రైమ్ లొకేషన్ లో టాప్ ప్లేస్ లో ఉండే హైటెక్ సిటీలో వాసవి సంస్థ ప్రెస్టీజియస్ గా డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ స్కైలా. మొత్తం 5 టవర్లలో డెవలప్ అవుతోన్న ఈ ప్రాజెక్టులో ఒక్కో టవర్ లో 32 ఫ్లోర్లలో 685 ప్రీమియం రేంజ్ ప్రాపర్టీస్ నిర్మిస్తున్నారు. ఎంతో స్పేషియస్ గా ముస్తాబవుతోన్న ఈ ప్రాజెక్టులో 3 and 3 BHK లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్స్, 4 and 5 BHK అపార్ట్మెంట్ విల్లాస్ ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో డిజైన్ చేస్తోంది. కొంటే ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ నే కొనాలి అన్నట్టుగా వాసవి స్కైలా ప్రాజెక్టు డెవలప్ అవుతోంది. కొండాపూర్లో నోవోటెల్ శిల్పారామంకు అతి చేరువలో వాసవి స్కైలా అని ఒక ప్రాజెక్టు మా వాసవి గ్రూప్ ఎంటైర్ హిస్టరీలో మోస్ట్ లగ్జూరియస్ ప్రాజెక్ట్గా నిర్మించడం జరుగుతుంది. సో ఈ వాసవి స్కైలా ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీంట్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంబైన్ చేసి డూప్లెక్స్ అపార్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నాం. డూప్లెక్స్ అపార్ట్మెంట్స్ను అపార్ట్ విల్లా అంటున్నాం. అంటే వాళ్ళకు ఈ అపార్ట్మెంట్ విల్లా తీసుకున్న వాళ్ళకు కింద కార్ పార్కింగ్ వాళ్ళ ఇంటి ముందే వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసాం ఆర్కిటెక్చర్లీ. అండ్ పైన 2 ఫ్లోర్స్ కంబైన్ చేసి దాని స్కై విల్లాస్ లాగా కస్టమర్స్కి అందివ్వబోతున్నాం. సో ఎవరైనా విల్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు ఇది చాలా అడ్వాంటేజెస్గా ఉంటుంది. కింద దాని ఎలివేషన్ కూడా సపరేట్గా ఇస్తున్నాము, లాన్స్ అన్ని ఇస్తున్నాం. అద్భుతమైన ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఆర్కిటెక్ట్ టెరాఫార్మా అని బెంగళూరు వాళ్ళని అపాయింట్ చేశాము. అండ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఈ ప్రాజెక్టుకు. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 75% స్పేసెస్తో నిర్మిస్తున్నాం వాసవి స్కైలా ప్రాజెక్ట్. ఆడియన్స్ పల్స్ తెలిస్తే చాలు ఆన్ సీజన్ లోనూ అద్భుతమైన సక్సెస్ చూడొచ్చు. సాధారణంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో వినిపించే మాట ఇది రియాలిటీ రంగానికి వర్తిస్తుందని నిరూపించిన ప్రెస్టీజియస్ రియాలిటీ ఆర్గనైజేషన్ రాధే కన్స్ట్రక్షన్స్. మార్కెట్లో పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడే కాదు, టఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు సైతం రాధే కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రాపర్టీలు హాట్ కేకులుగానే నిలుస్తూ వస్తున్నాయి. ట్రెండ్ ఫాలో అవడం కాదు, ట్రెండ్ సెట్ చేసేలా స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ రాధే కన్స్ట్రక్షన్స్ సక్సెస్ సీక్రెట్. లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్స్ లో స్పెషల్ గా పేరు తెచ్చుకొని రియాలిటీ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న సంస్థ రాధే కన్స్ట్రక్షన్స్. లగ్జరీ హోమ్స్ బెస్ట్ ప్రైజింగ్ లో అందిస్తూ మార్కెట్ లో ఓ కొత్త ట్రెండ్ కు శ్రీకారం చుడుతోంది. లైఫ్ జాలీగా ఉండేందుకు అవసరమైన ఎన్నో ఫెసిలిటీస్ తో ఈ సంస్థ డెవలప్ చేస్తోన్న ప్రాజెక్టులు కస్టమర్లను ఎంతగానో ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. చక్కటి ప్లానింగ్ తో అద్భుతమైన విల్లా ప్రాజెక్టు రాగాను, హై స్టాండర్డ్ లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, స్కై ప్రాజెక్టులను అల్టిమేట్ లెవెల్లో డెవలప్ చేసి కస్టమర్ల నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంది. కస్టమర్ల టేస్ట్ అండ్ రియాలిటీ ట్రెండ్ కు తగ్గట్టు కొత్త కాన్సెప్టులతో ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేయడం రాధే కన్స్ట్రక్షన్స్ అధినేత రాధే దగ్గుమళ్ళ గారి స్పెషాలిటీ. హైదరాబాద్ సిటీ కస్టమర్లకు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తదనాన్ని పరిచయం చేయాలనేదే ఆయనకున్న ప్యాషన్. ఆయనతో పాటు ఉండే ఓ క్రియేటివ్ టీం ఇందుకోసం నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటుంది. అందుకే రాధే కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రాజెక్టులు మార్కెట్ లో క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాయి. ఇక ఇందుకు తగ్గట్టు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్టులను మరింత ట్రెండీగా డిజైన్ చేయడానికి రాధే దగ్గుమళ్ళ గారు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. Hi sir, how are you? Good, thank you. And how are you? Yeah, we are also good. Sir, రాధే కన్స్ట్రక్షన్స్ అతి తక్కువ టైంలోనే కస్టమర్స్ నుంచి చాలా మంచి ట్రస్ట్ సంపాదించుకుంది. అది దేని వల్ల అని మీరు అనుకుంటున్నారు? బికాస్ యు ఆర్ ఇంటూ దిస్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్. See, real estate is all about trust in 2 elements and ఒకటి timely delivery, and quality. Everything said and done and good appreciation for their property in the period. Obviously. So all the 3 boxes are ticking here. So మాకు quality being the prime focus for all the clients.
మా ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ నుండి లెర్నింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో వీ డిడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ దిస్ టైమ్. వీ ఆల్సో న్యూ రాగా ఇస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ అవర్ మేజర్ హైలైట్ ప్రాజెక్ట్స్. దీంతోనే మా నెక్స్ట్ డికేడ్ డిపెండ్ అయి ఉందని మాకు ఐడియా ఉంది. సో ద హోల్ టీమ్ has observed this or really put this into perspective. ఎవరిని పట్టుకున్న నెక్స్ట్ డే మాకు లేదు అన్నట్టే పనిచేశారు ఆల్మోస్ట్. వీ కెన్ సీ ఇన్ ద రిజల్ట్స్. మా నెక్స్ట్ డికేట్ కంపెనీకి బాగుంటుంది, నా ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుంది, కంపెనీకి బాగుంటానని అనేసరికి అందరూ వాళ్ళ బెస్ట్ ఎఫర్ట్ దే పుట్ ఫార్వర్డ్. సో మీరు చెప్పినట్టు లైక్ డికేడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years కి మీరు ముందుగానే బాటలు వేసుకున్నట్టు. సో ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది సార్ మరి? అంటే మీరు అనుకున్నట్టుగానే మీరు ఎలాగైతే అనుకున్నారో అంతకన్నా మించి ఉందా లేకపోతే ఎలా ఉంది సార్? హౌ ఇస్ రాగా విల్లాస్ గోయింగ్ ఆన్? ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి. అంటే ఇంతకుముందు నేను ఉట్టి కొంత ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెండిచర్ పెడితే, కొంత టైం క్వాలిటీ మీద కొంత టైం స్పెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది చాలా బ్రాడ్ టర్మ్స్. మేము వాటిని స్టెప్ బై స్టెప్ చూసేసరికి నౌ వీ నో హౌ టు గెట్ గుడ్ అవుట్పుట్. ఆ ప్రెసిషన్ కానీ క్లయింట్ వరకు వెళ్ళేసరికి ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అనేది ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్. అండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ప్రాసెస్ ని కూడా ఒక స్పెషలైజ్డ్ అప్రోచ్ లో తీసుకెళ్తున్నాం మనం. దట్ ఆల్సో ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ అ లాట్. బిఫోర్ ఇట్ గోస్ టు ద కస్టమర్, పాయింట్ 1 మన సిఆర్ఎం డిపార్ట్మెంట్ క్వాలిటీ చెక్స్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ పర్చేజ్ అప్పుడు తీసుకుని ఇప్పుడు అన్ని మ్యాచ్ అయినాయో లేదో చూస్తుంది. ఓన్లీ దెన్ దే విల్ రిక్వెస్ట్ అ క్లయింట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ విజిట్. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా చిన్న చిన్న స్నాక్ పాయింట్స్ ఉంటే ఇది ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేసి ఇంటీరియర్స్కి ఇచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ హెల్పింగ్ అస్ అండర్స్టాండ్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బెటర్. సండే స్పెషల్ గా ప్రత్యేకంగా మీ ముందుకు లేటెస్ట్ గా వచ్చిన సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ అప్డేట్స్ ను ఇంతవరకు చూసాం కదా. వచ్చే వారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్టుల డీటెయిల్స్ తో మళ్ళీ ఇదే సమయానికి కలుద్దాం. Until then, this is your Uday Sri signing off and you guys keep watching T News. Bye bye.